میں تو کھانے لگا ہوں. ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ایک بندہ بھی آئس کریم کھا رہا ہے, تنوع بندے نے کھانے میں آئس کریم کھانے. تو میں نے ان سے کہا میرا بھائی دل نہیں مانتا, صاف سیدھی بات. میں نے جو کہی میں نے یہ کہا کہ میرا دل نہیں مانتا. ہاں چلو ٹھیک ہے, اس کی خاطر ان سے کہیں نہیں بنی نہیں. اور اس نے جس طرح کا یوز کیا اس کا ہمیں ساری زندگی دکھ رہے گا. یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کو بہنوں کی طرح پیار کیا, اور اب لوگ آگے باتیں کر جاتے ہیں تم لوگ نیسنیاں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, آل رائٹ ہوں گے. تو جناب علی آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل خان فیملی پر. جناب علی آپ لوگ جو کر رہے ہیں, جیسا کر رہے ہیں, بہترین کر رہے ہیں, کرتے جائیں. آپ لوگ جب اچھا کام کرتے ہیں تو بہت اچھا کچھ ہوتا ہے. اور جناب میں اور حسن کافی دیر سے نکلے, میں کچھ کام کرنے والے تھے, وہ کام کچھ شام ہم نے کر لیا. حسن صاحب یہ ہے میرے پاس. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی طبیعتیں ہیں؟ فٹ فاٹ ہیں؟ مزہ آ رہا ہے پھر اسٹوری سن کے. اچھا, ابھی آگے جا کے اور مزے آئیں گے. ابھی جا کے اور بہت کچھ کھلنے والا ہے, تو اس کو ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں, اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ سکپ کرتے پھر آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا, پھر آپ کو سمجھ. اس لیے لاسٹ تک دیکھا کریں, کوئی بھی سین مس کرنے والا اس ویڈیو میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں جی. تو جناب علی ایسا ہے کہ میں اور حسن صاحب نے ایک دو کام کر لیے ہیں. حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف کو, اور حسن صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے, لیکن ادھر ہی ہیں میرے پاس ہی یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ غباریاں جناب لبدے پھرنا, جس طرح پتہ نہیں غباریاں سے پہلے تو کی لب لیا سی میں تو سمجھ تو بات. اچھا بہرحال جناب علی ایسا ہے, وہ بھی میں تھوڑے کو حساب لواں گا, صبر رکھو, حساب ہوگا, ایسا حساب لواں گا کہ اے جڑی جگہ ہے نا, اے جڑی جگہ تے اے جڑی جگہ ہے نا, اے پر ہوئے گی تے پھر گل بات ہوئے گی اس ٹاپک انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, میں حساب رکھا ہے. بہرحال جناب علی میں اور حسن نکل کے ایک دو کام کر کے آ گیا. حسن صاحب کہہ رہے کہ یار کوئی اچھی ٹھنڈی تے میٹھی چیز کھو. میں حسن صاحب نو مشورہ دیتا, میں کہا حسن صاحب ٹھنڈی تے میٹھی چیز آئس کریم تو اچھی اور کیڑی ہو سکتی ہے نا. تے حسن صاحب نو میں سوچ رہے ہیں کہ حسن صاحب تسی انج کرو, میرے واسطے تسی چاکلیٹ لے آؤ تے اپنے سے تسی بھاویں جو مرضی لے آؤ تے این جاؤ جی میں پڑھ دن آندے. تو جب جی حسن صاحب جب تک آتے ہیں تب تک میں آپ سے گفتگو شنید کرتا ہوں کہ جناب علی آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. آپ نے اس کو ذرا سا بھی سکپ نہیں کرنا, آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے, کیونکہ اس میں ایسے انکشافات ہیں, ایسی باتیں ہیں جو آج تک آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگیں گی, آپ اس میں مطلب اپنا انٹرسٹ شو کریں گے. باقی بہرحال جو بھی ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو جناب علی آئس کریم آتی ہے, پھر حسن صاحب سے گفتگو شنید کرتے ہوئے گھر کی طرف چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا. جناب علی آئس کریم کھانی ہے آپ لوگوں نے, میں تو کھانے لگا ہوں. ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ایک بندہ بھی آئس کریم کھا رہا ہے, تنوع بندے نے کھانا ہے آئس کریم کھاندے بے خود نفاست طریقے سے. دیکھنا نفاست چیک ادھر وینا پائیں, نفاست چیک کرو جی, نفاست ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی. جی کھاؤ جی کھانا ذرا. ہوئی کون سا فلیور ہے آپ کا؟ میرا تو چاکلیٹ ہے. میرا ولینا. ولیلا کوئی نواں ہے. ہاں جی دیکھو جی. اکثر لوگ حسن صاحب کو کہتے ہیں کہ حسن صاحب کے دانت ایسے ہیں تو ویسے ہیں. تو دیکھیں جی وہ کوئی آپ سے رشتہ تو نہیں نا مانگ رہا, ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ رشتہ مانگ رہا ہے یا آپ نے اپنے گھر سے رشتہ دینا ہے کسی نے, تو پھر تو آپ اس کے دانت دیکھو, کلوز ہو کے سب کچھ دیکھو. وہ تھوڑے کو کچھ نہیں مانگ رہا تو تسی اس تے کمنٹ کر رہے ہو. بہرحال پھر بھی جے تو تسی حسن صاحب چمی لینی ہے. بہرحال جناب علی بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ لوگ کس قسم کے کس ٹائپ کے لوگ ہیں اور کس حساب کتاب کے لوگ ہیں. مطلب اسی آئے ادھر تے گل آئی نہیں جس پاسے کمنٹ شروع ہو گئے نا جی. بہرحال جی نے جو کرنا کرتے رہو, اسی تے اپنا کانٹینٹ بنانا ہے, بنا رہے ہیں. لوگوں نے اپنا ساڑھ بھی تو نکالنا نا, جو زیادہ ہمیں چاہتے ہیں نا ادھر سے میسج آتے ہیں تو وہ تو آنے ہی آنے ہیں. ہاں جی وہ تو ادھر سے ہی آئیں گے نا. تو بہرحال جناب علی وہ اپنی گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آئیڈیاں تو یہ وہ تو لٹرم بٹرم تو فلاں ٹم کہاں لڑکا کیا کرا کے. بہرحال جنہیں جو کرنا کر لو. میں تمہیں کہ پہلے ہی کیا ہے, گلے دی ہڈی ایسی بننا ہے نا, میں نہ نگلی جانی ہے تو نہ باہر آنی ہے. تو جناب علی ہم آئس کریم کھاتے ہیں, اس کے بعد گھر پہنچ کے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کریں, آ رہے ہیں ہم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ, کیسی طبیعت ہے آپ کی, اور سنائیں کیا ہو رہا ہے آج کل. جی تو جناب علی آئس کریم کھا دی تھی, گھر آ گیا ہوں میں. گھر آ کے جناب علی بیٹھے ہیں
اور बाजियों ने अपने एक दूसरे की तरफ मुंह करना शुरू कर दिया है क्योंकि जी होना से आइसक्रीम खा के साढ़े बगैर मछलियाँ ये खाए, आइसक्रीम ये खाए, और हम घर के अंदर वो मछली क्यों खा से आइसक्रीम अभी मछली नहीं खाई, आज मछली नहीं खाई, आज काम करके दो चार वो टाइम ही नहीं मिला, मछलियाँ अपने घर चलते हैं बस। चलो ठीक हो मान ला कल वाले वीडियो आई जाएगी हाँ जी। छुपा नहीं सकते तुम लोग। तो जनाब अली कुछ छुपाने मुझसे मसला ये है कि अब इनके साथ बंदा क्या करे और क्या ना करे, ठीक है जी। बात ये है कि कल हम लोगों ने बात जहाँ पर छोड़ी थी तो आज उस बात को वहीं से पकड़ते हैं। जनाब अली कल बात हमने कहाँ पे छोड़ी थी, आप लोगों को याद है? कि हसन के साथ जो पैनिक अटैक हो रहे थे, बीमार हो गया था। तो जनाब अली हम लोग तीनों बहन भाई मतलब बैठ के सोच रहे थे, हसन उस कमरे में हमारे साथ ही था, उस तरफ को हसन लेटा हुआ था, हम लोग सोच रहे थे ऑब्वियसली क्योंकि डॉक्टर ने बोला था हमें स्पेशली क्योंकि इसको तो दवाई शवाई दी है, उसको सोया नहीं था, उसको मेडिसिन दी सोने की उसने, तो उसने बोला था कि इसका डिप्रेशन जो है ना वो दूर करना। फिर मैंने सिस्टर से बात की, मशवरा किया कि अब क्या किया जाए इसकी इस बारे में। तो करते करते बात शाकश की तरफ पहुंच गई, तो शाकश ने जो बात की वो अपने मुंह से खुद ही बताएंगी। तो मेरा मतलब रात सारी सोता नहीं था, फिर हाँ। ऐसे तबीयत खराब मेन वजह ये थी कि इसको किस तरफ लगाया जाए और लगाया जाएगा। हमने काफी सोचा समझा, भाई के साथ डिस्कस की, बाजी में मैंने हम लोगों ने काफी इस बात के बारे में सोचा, तो हमने ये डिसाइड किया कि उन्हें इसकी शादी कर दी जाए। हाँ तो शादी करने के लिए तो एक बंदा भी चाहिए होता है, बंदी तो हाँ वो एक बंदी चाहिए थी। मतलब डिसाइड यही हुआ था कि इसको इसी से फौरन निकाला जाए, क्योंकि जैसे इसकी हालत हो रही थी जो हमने देखा हम लोग डर गए थे सीधी साफ बात। तो इस वजह से फिर हमने प्लान किया, मैंने बाजी को और माजिद से मशवरा किया, माजिद ने मैंने हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया जो भी किया। हाँ, मैं लेकिन ठीक बाजी हूँ। से मशवरा हुआ तो बाजी बताएंगे हमने क्या मशवरा मेरी किया। बात सुनो, ये दोनों लगे हुए जैसे जोड़ के हाँ। इसको दरमियान में बैठाकर दोनों एक नहीं, तरफ उस ये टाइम में दरमियान में तो सब दूर था लगा हुआ था। मतलब ये कम्बल लेके लेटा हुआ था, हाँ। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ। जाहिर है तबीयत तो माजिद ने कहा कि हसन हम तेरी शादी कर दें, तो इसने कहा ठीक है कर दे, ठीक है। ये बात हुई, फिर हमने कहा हसन अगर हम तेरी मम्मा से मशवरा करें पूछें तो वो क्या कहेंगे इस बारे में। तो कहता चलो मम्मा से फोन पे बात करके पूछो वो क्या करती है। हमने कहा उनसे मशवरा किया किस तरह अगर हसन शादी के रजामंद है तो हम इसकी शादी कर दे। भाभी ने कहा हाँ ठीक है, इससे अच्छी क्या बात हो कि ठीक हो जाए। तो भाभी का ये कहना था कि मनु कोई मसला नहीं, मेरा मुंडा ठीक होना चाहिए। हाँ। ऑब्वियसली माँ है, माँ परेशान होती है, ज्यादा परेशान थी वो, बहुत ज्यादा परेशान थी, जाहिर बात है। अब है वो अच्छा है, सब साथ अच्छा है, तो जाहिर बात परेशान होती है। उनको पता ही है सारे कि मेरे परेशान थे ना साथ उसकी हाँ, वजह से। मेरे साथ ज्यादा क्लोज है इसलिए वो मेरे साथ ही था। उस टेंशन में उसने मेरे साथ ही होना था, सारी बात वो मुझसे जिस तरह शेयर करता वो किसी और से शेयर करता नहीं था इस तरह से। तो फिर ऑब्वियसली बाजी उस टाइम किचन में खड़ी थी, फिर हमने इधर फोन किया, फिर उसकी बहन को फोन किया, ऐसे करके हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि इसकी शादी कर दीजिए। सादिया तो बाजी से हमने मशवरा किया। सादिया से पूछा, सबसे ये हुआ पूछ कि के इसकी शादी हो जाए। हाँ शादी हमने कहा हो जाए, यही हाल है। इससे भी पूछा, कहता ठीक है अगर ऐसे मैं निकलता हूँ मतलब डिप्रेशन से या इस हिसाब किताब से, चलो ठीक है कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा यही मानना था कि चलो अगर तो एक इंसान ठीक है आएगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, तो ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ इसने यही कहा था, मुझे कोई मसला नहीं, चलो ठीक है कर दो। क्योंकि तो मैं- जनाब फिर बड़ी अहम बात शुरू होती है, जो पंडोरा बॉक्स जहाँ से खुलता है, जहाँ से सारे चीज़ों का एक बुनियाद निकलती है, जहाँ से हर चीज़ का एक हिसाब किताब खुलता है, वो आती है दोस्ती पे। और दोस्ती पे कहाँ आ जाती है, वो आती है मेरी हाँ बहन पे। इधर पे क्योंकि फिर हमने सोचा कि कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। मुझे मरियम ने भी कहा हुआ था कि शादी के बारे में कोई मुझे अच्छा सा रिश्ता, हम वैसे बाजी में भी ढूंढ रहे थे, हमने सोचा हुआ था उसके बारे में भी। तो मेरे दिमाग में एकदम बात है कि क्यों ना हम मरियम के साथ हसन की शादी करें। तो इसके जहन में आई थी, इसके हाँ मेरे दिन में अपने भाई से डिस्कस किया, उसने कहा इससे अच्छी क्या बात, घर की बच्ची है, देखे वाले लोग हैं, तो मसला भी कोई नहीं है। तो बस एज का था, वो हमने हसन से डिस्कस किया। हसन ने कहा मुझे कोई इशू नहीं, मुझे एज का भी कोई इशू नहीं। फिर हमने मसला बाजी की अदालत में रखा के बाजी उनसे डिस्कस करें, बात करें। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं मरियम से मशवरा करूं कि वो नहीं इस तो बारे जब में- बाजी ने जो कहा पहले पहले वो तो सुन लें। हाँ बाजी ने जो कहा वो मेरे भी से सुना। इन्होंने कहा, तो मैंने इनसे कहा मेरा भाई दिल नहीं मानता। साफ सीधी बात, मैंने जो कही मैंने ये कहा कि मेरा दिल नहीं मानता। हाँ चलो ठीक है, इसकी खातर उनसे पूछ लो, अगर वो कहते हाँ या ना, वो फिर इस पे है, ठीक है। बाजी ने इस सेंस में बोला था हाँ, कि बाजी ने एक उनके वक्त गुजारा हुआ है साथ, उनके हाँ। साथ, तो वो है थोड़े से लाउड मतलब कि जरा आवाजें ऊंची और जरा लहजा और नॉन स्टॉप बोलना और इस तरह के उसमें बाजी ने बोला था, मतलब किसी नेगेटिव में नहीं बोला था। नहीं, बाजी ने मैं बोला नहीं बोला था, था कि मैंने- हमारे मतलब उसमें नहीं। रहन सहन में ये वो और उनके रहन सहन में मुझे बड़ा- ये था कि वो कहेंगे कि मतलब ये कुआरा है,
اور اس کو طلاق کی وجہ سے یا منع ہاں، کر کوئی دیں گے شبہ- یا پھر بڑی عمر بھی میں بھی ہاں۔ بڑی اس وجہ سے منع نہ کر دیں ان کو ایشو کہ نہیں ایسے نہیں کرنا یہ وہ جو کچھ بھی ہے ہاں۔ چلو طلاق یافتہ جو بھی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا نا لیکن یہ ان سب دونوں کو decide انہوں نے ہوا- کہا کوئی طلاق ہاں۔ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میرا ویسے دل نہیں مانتا اگر آپ لوگوں کو پوچھ کے دیکھ لیتی ہوں جو جواب آئے گا پھر دیکھا جائے لیکن گا باجی کے پوچھنے سے پہلے میں نے مریم سے بات کی. میں نے ہاں، پھر اس نے کی. رات کو میں نے مریم کو کال کی. میں نے اس کو کہا کہ اگر میں تمہارے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ, اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ میرے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کے رکھو. ویسے باجی کو بھی اس بارے میں بتایا تھا, ہم نے ایک دو دیکھے بھی تھے لیکن وہ ادھر سے بات نہیں بن سکی. تو پھر حسن کا جب یہ ایشو شروع ہوا تو پھر میری اس سے بات, میں نے اس سے پوچھا کہ مریم اگر میں تیرے لیے ایک لڑکا مطلب میں نے ڈھونڈ لیا تو مجھے بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے اس بارے میں. تو مریم نے میرے سے بات کی, کہتی کون ہے. میں نے کہا, اس کو میں نے بتایا حسن کے بارے میں. میں نے کہا کہ اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ حسن کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیتے ہیں, تو اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ. تو میں نے اس کو کہا تم مجھے ابھی جواب نہ دو, تم سوچو سمجھو اور پھر مجھے جواب دینا. 2 دن لے لو, 3 دن لے لو, 4 دن لے لو. تو اس نے مجھے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو نا سوچ کے بتاؤں گی. تو مجھے لگا تھا کہ وہ 2-4 دن لے گی, لیکن اس نے صبح 9 بجے مجھے کال کی. تو اس نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ نا چچی سے کہیں کہ وہ امی سے بات کریں. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ 2-4 دن کے بعد تو مجھے سوچ کے بتاؤ گی. تو کہتی نہیں بس میں نے سوچ لیا, تو بس چچی سے کہیں کہ امی سے بات کر لی. تو اس کے بعد باجی کے پاس بات ہوئی, میں نے باجی کو بولا, تو آگے باجی بتائیں گی آپ کو. ہاں, اس نے مجھے کہا کہ وہ ایسے کہہ رہی مریم کے چچی اس کو امی کوئی سے ایشو بات, نہیں ہے. چچی امی سے بات کریں. ہاں, تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, آرام سے کر لیں گے, ایسی کون سی بات. میں نے صبح ہماری بات شام ہوئی. ہاں, کو باجی نے کی شام بات, کو. میں نے شام کو فون ہاں. کیا تو اس نے اپنی امی سے بات کرائی میری. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بھابی میری گل سنو, انج جہا گل ہے تے تسی دسو. تے بھابی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سانو پسند ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. تے میں کہا اس طرح ہے گل کہ تھوڑے سامنے ہی ہے, انکم دا بھی میں دسیا انہوں نے کہ اس طرح کماندا ہے, ظاہر ہے 1000 کما لے, وہ مرضی 2000 کما لے, 3000 وہ دے تے ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں. میں کہ چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. کہندے کوئی گل نہیں, پھر کی اچھے لوگ ہیں نے تے مل جل کے دونوں کرن گے, اپنا کام کرن گے, ویڈیو بنان گے, کام کرن گے. تے میں کہ گھر دا بھی تمہیں پتا جو بھی جس طرح وہ ہے جتھے تسی دیکھیا یا دیکھ لینا آ کے جس طرح بھی ہے. کہ کوئی نہیں, گھر دا کی مسئلہ ہے, کچھ نہیں ہوندا, آپ ہی گھر بھی لے لن گے, کمان گے, دونوں جانے مل کے کام کرن گے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہی گھر بھی لیتا جائے گا. اس طرح میں نے کیا تے کام بھی ہو جائے گا, مل کے کرن گے, گھر دے بھی خرچے ہو جان گے. اس طرح میں کہ چلو ٹھیک ہے صحیح ہے, تمہیں میں دسنا میرا فرض سیگا کہ اس طرح گل ہے تے سب کچھ میں سچ دسیا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ادھر وہ خوش ہو کے چلو ٹھیک ہے, اینی گل ہوئی. میرے ذہن چ مطلب اس ٹائم میرے ذہن چ اے نہیں آیا کہ گھر دا مسئلہ مطلب انہوں نے سمجھ نہیں آیا کہ گھر کیوں لینا. ہن میرے ذہن چ آ رہا ہے کہ وہ گھر کیوں لینا سی, اس واسطے کہ انہیں علیحدہ ہونا سی, انہیں علیحدہ رہنا سی. اے مسئلہ سی, ہن سمجھ آیا میرے ذہن چ اے ہن گل ہے کہ اے گل سی گھر دا بھی تے کوئی اسی ٹائم نہیں بات ہوئی. اس وقت میرے تے ذہن چ آیا ہی نہیں کہ میں کہ چلو ٹھیک ہے, کی پتہ کہندے ہن اتھوں نکل کے اچھا جا گھر لے لیں گے, اے مسئلہ ہوئے گا نا. میرے ذہن چ آیا نہیں کہ وہ علیحدہ رہنا چاہ رہی ہے. لیکن انہوں نے رشتہ کر لیا, انہوں نے ہاں, میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا باجی نے اور ہم نے کہ سادگی سے نکاح پڑھاتے ہاں, ہیں. میں نے کہا اور اس کو آگے سے میں نے یہ کہا, میں نے کہا بھاوی اس طرح کرنے ہیں کہ اسی نا سادگی نال نکاح کر لینے ہیں, جدو کہ بھائی آئے گا نا تے پھر اسی نا رخصتی کر لیں گے دھوم دھام نال. ایڈی کی ضرورت پئی ہے کہ نہیں ہے, کس طرح ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, انج نہیں کرنا. نہیں اس سے پراپر پوری گل سنا. پہلے تو ڈیسائیڈ ہو گیا سادگی, ہاں, اس کے بعد ایک ہفتے بعد ٹویسٹ اینڈ ٹرنز شروع ہو گئے. مطلب کہ جی ادھر سے آنا شروع ہوگی بات, ٹھیک ہے جی. جو کہ پہلے ہمارا سب کا ارادہ تھا, میرا یہ ارادہ تھا کہ سادگی سے ہم نکاح کرنے, باجی بھی اس پہ راضی تھی اور سارے راضی تھے, بڑی بابی بھی راضی تھی. امی بھی اس بات پہ تھی کہ ٹھیک ہے سادگی سے, لیکن بعد میں جب فون بند ہونے کے بعد میں ہاں پہلے ہو گئے, پھر بعد کہنے لگے, مطلب انہوں نے آئی, میں ایتھے تک بھی کیا, میں کہ بھابی میری گل سنو جی, کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہی ہے, کوئی ایڈی خاص ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہ دو, چاہے تسی ایسا کرنے نکاح کر لینے سادگی نال تے آرام سکون نال. چلو بھائی آئے گا نا باہروں تے پھر اسی بڑا ولیمہ کر لیں گے. اچھا تو فروری چ تہاڈے کول نکاح مانگ رہے سی, فروری چ نکاح کر کے چلو جی سارا سادگی نہ ہو جائے گا. وہ پھر بعد کی گلاں ہوئیاں نا کہ انہوں نے کیا جس طرح کہ پھر بعد انہوں نے کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کتنے دنوں بعد کیا 1-2 دن بعد ہی کیا سی. انہوں نے کہا کہ نہیں نہ ایسا نہیں دھوم دھام نہ کریں گے, کیونکہ ویڈیو بنیاں ہوندیاں تے ہمیں تو کوئی میری گل سانوں تو کوئی لالچ نہیں نا ویڈیو دا, ساڈا تو کوئی ہے ہی نہیں سی, اسی نہ یوٹیوبر آئے ہیں کچھ
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਓ ਹੋਏਗੀ, ਢੋਲਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ठीक है। उधर फिर ज़ाहिर रिश्ते भी हो गए, भी रिश्ता भी फिर ये हुआ कि मंगनी भी एक हुई। हफ्ते के बाद डिसाइड हुआ कि हमने मंगनी करनी। हाँ तो हमारा ये शादी के साथ ही था, जो इतने ज्यादा नहीं गए। फिर उन्होंने कहा मंगनी करनी है। हाँ उन्होंने कहा मंगनी करनी है। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनी, सब हाँ। चीजें हुई। उसके बाद फिर जब वो लोग आए अगले हफ्ते में, वो लोग आए, फिर वहाँ पे भी ये हुआ। तो उससे मतलब तीसरे हफ्ते में हसन का था अच्छा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब बात हुई मंगनी, फिर उसके बाद मेरी उसकी बात होना शुरू हो गई। हाँ। ठीक है, फोन पे मेरी बात, मैंने उसको अपनी लाइफ के बारे में A to Z बताया डिटेल में कि ये मेरी सारी मतलब है ऐसे। मेरे उसको पहले से ही पता था क्योंकि वो इधर आती जाती थी। ठीक है, शेफों के साथ उसको पता था कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ, वो सब कुछ उसे पता था। हाँ। उसे और मैंने डिटेल में इसलिए बताया कि ये मेरी लाइफ ऐसे हो रही है। ठीक है, तुम्हें एतराज ना हो, मैं अपने बारे में क्लियर रख के फिर चलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी शादी है, हमने लॉन्ग टाइम साथ चलना है, तो पहले ही बात जो क्लियर हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैंने सारी बातें उसने कहा नहीं मुझे कोई मसला नहीं, मेरा भी पास था, आपका भी पास था, तो इससे कोई मुझे नहीं है। लेकिन A to Z सारा बात करके 4 महीने जो गुफ्तगू की है ना, हाँ, उसमें A to Z सारी गुफ्तगू की है, सारी हर बात, तरह की हाँ। बात की है। क्योंकि अगर किसी से निकाह होने जा रहा है इसका, जी। तो obviously उससे कोई चीज छुपी भी नहीं, क्योंकि जाहिर की बात है। हमें आपको बताने का मकसद ये था कि हसन साहब हाँ। एक पूरा इलाके में इधर उधर ये हाँ। वो बच्चा छोटा बड़ा सब उसको जानते थे कि हसन किसके साथ था, क्या था बिल्कुल, क्या नहीं, हाँ। वो इसलिए आपको पहले ये सारी बात बताई। हसन ने सारी बात डिस्कस की, इस बात में हम बाद में आते हैं। बिल्कुल। अभी बाजी आपको बात करनी थी कोई? मैं यही कह रही थी कि फिर उन्होंने कहा कि मंगनी करनी है। मैं कहा चलो ठीक है, दिन डिसाइड कर लेने। उन्होंने कहा तुसी ना इस्तवार नवा देना। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋ गई, सब ਨੂੰ पता चल गया, वीडियो हर भी चीज़ बन वीडियो में आपने गई, देखा। सब कुछ हो गया, सही हो गया। फिर उन्होंने भी आना था जी, इधर आ गए, वो भी बनी वीडियो। उसके बाद वही मतलब वीडियो ये कहने का शुरू हो गया सारा निज़ाम, मतलब ये वीडियो कहने का अब ये बता दें यहाँ पर आप लोग कह रहे थे ना कि हमने लालच में की, हाँ, हमें या किया। किसी वजह बता दें कि हमारी कोई वीडियो बनी हो, कोई आया हो हाँ। तो वीडियो में, मतलब हम तो आते रहे ना वीडियो में, उनकी आते रहे ना, अपनी तो कोई वीडियो नहीं ना बनाई। यहाँ तक हमें तो कि- कोई लालच नहीं था, हम तो यहाँ अपने- तक वीडियो में ये भी कहा गया चच्ची और मैं हम दोनों नहीं आएंगे, वो बाद में बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं। फिर हमने उनकी ये बात भी मान ली, हम तो आए नहीं ना मंगनी की वीडियो में, देखें आप लोग उसमें। हाँ जी, बोल नहीं आया हो तो जाहिर हो तो बाद जो उन्होंने क्या जाहिर मना करना- किया था, आप वो दोनों नहीं वो आए। ये नहीं बताना उन चाहते- लोगों ने मना किया था। हाँ, उन्होंने मतलब वो लोग ये नहीं बताना चाहते थे कि किससे शादी हो हाँ, रही है, किससे हो रहा जाहिर है। है। मतलब ये लोग इतने सीधे कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनको कैसे हमें कैश क्या किया जा हमने रहा कहा है, कोई वीडियो का चक्कर होगा, वीडियो में ये कि इन्हें बताना ही कैसे होगा। कैश किया जा रहा है। ये होता है हमें ना। तो कोई लालच नहीं था, ठीक है वीडियो अब हम YouTube में आए तो हमें मैं पता खुश चला। थी कि मेरी दोस्त आ रही है, मुझे तो हाँ। इतनी खुशी थी, वो जो कहती थी मैं वो करती हुई। हमारे दिल में कोई नहीं था लालच, ना कोई ऐसी बात थी। हम तो अपने जो कुछ भी था ना अल्लाह की रजा के लिए, इसके लिए कर रहे थे, उस तरफ उसके लिए भी कर रहे थे कि चलो वो भी हो जाएगा, चलो वो भी आ जाएगी, मिल बैठेंगे दोनों आपस में, दोनों दुखी हैं, सही हो जाएंगे जो कुछ भी है। अब लोग बातें करते हैं कि आपने किया तो बड़ी उम्र की क्यों किया, तलाक याफ्ता से क्यों किया, इससे लोग इतनी बातें लोगों ने की, हालांकि हमने किसी को बताया भी हाँ जी, नहीं। हमारा- घर वालों की नहीं हमारे पता था कि ये ऐसे मामला, ऐसे बात किसी को नहीं पता था। लोगों से पता लोगों से हमें पता चला कि ये ऐसे या वैसे। वो वीडियो का जो कि भी चक्कर हम सामने वो बाद में बताना चाहते थे कि रामस्टोर से लोगों में स्पेस डालने के लिए कि कहाँ हुई मतलब, इसलिए वो जब भी हम जा गए उनके घर मंगनी करने गए या दिन रखने गए, ढोलकी पे गए, जैसे जैसे भी गए, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, बाद में आई समझ, उस वक्त मुझे समझ बिल्कुल ना आई। यही कहा गया कोई गल नहीं, संभाल नहीं, तू कुछ नहीं होता तो संभाल नहीं। मैंने कहा, क्या किसने कही ये बात? ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮਝ में कि ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ मतलब ਕੀ है संभालना कि आप सही तो है, ठीक है। फिर ये भी बात करनी मजाक में कि 15 दिन ही गए, 15 दिन
बस तो ये कौन कह रहा था? ये भी उनमें से ही थे, जो भी हमने नाम नहीं लेना। जितनी दफा भी हम ये हाँ, बात फिर ये मैं भी फिर भी हंस पड़ती थी, मैं कही कोई बात नहीं। 15 दिन की गेम है। हाँ, फिर उन्होंने कहना तूफान तो आपके घर जा रहा हाँ है, जी। तूफान तो उधर बकायदा पकड़ मैं के कहा, कहा चले गया। कर आगे से कह बकवास ना कर, तूफान जा रहा है, बकवास नहीं करनी मेरे नाम। वो जब जाएगा तो आपको खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। 15 दिन की गेम हाँ, ये सब हमें सुनने को मिला। ये मिला, हम इतने मजाक पागल- में टालते रहे हमें, हमने कहा कि चलो बहन भाई आपस में मजाक करते ही हैं, करते ही हैं सब, तो फिर क्या हुआ, ऐसे कह देते हैं उसकी लड़ाई। जाहिर सी बात है, मैं तो उन लोगों को तो पता था कि साइको केस है, साइको ये- केस है ना, उन लोगों को पता था, जिनके साथ रहता है उसको पता होता कि केस साइको है ऑब्वियसली। तो इन यहाँ पर आना, मतलब सिस्टर के साथ आना जाना तो हाँ। थोड़ी देर के लिए बंदा नॉर्मल हो जाता है, सही है, लेकिन सही रूटीन है। लाइफ में तो जो साइको होता है वो साइको ही रहता है। बहरहाल ये बात का इन लोगों को इल्म नहीं था, इदराक नहीं था। लेकिन ये बात भी है कि जितनी इज्जत हमने मरियम को दी है ना, जितनी इज्जत हाँ। उसको इतनी इज्जत कभी भी कहीं नहीं कहीं नहीं। और उसने जिस तरह से हमें यूज किया उसका हमें सारी जिंदगी दुख रहेगा। ये हकीकत है ये- कि मैंने उसको बहनों की तरह प्यार किया, और अब लोग आगे बातें कर जाते हैं तुम लोग मिसनियां हो, दोनों बहनों ये हो तो वो हो। लोगों को अंदर की बातों का इल्म नहीं ना होता, उनको तो सिर्फ ऊपर मैं तो से इसको अपनी दिखाया। बेटी बना के लाई, हमें पता है कि हमने उसको क्या समझा था और वो क्या हमारे लिए बन गई। कुछ समझ नहीं आई, तो- शायद पागल तो हम थे हमें उस तो अभी वक्त। तक इस चीज की हमें यकीन समझ नहीं हो नहीं। रहा कैसा हो सकता। अच्छा जी, अब आपने बात सुनी कि शाकश ने आपसे बोला कि किस तरह उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस पर भी आगे जाके आपको सारी बात बताई जाएगी तफसीली हाँ। कि किस तरह, क्या, किस वक्त, क्या पॉइंट, क्या बात, क्या तरीका, क्या हिसाब था, वो सारी बात आपको बताई जाएगी। तो जनाब, जहाँ तक मेरा ख्याल है व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया, व्लॉग को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं और कल के एपिसोड में ये बात यहीं से शुरू करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि शाकश की जुबानी शाकश आपको बताएगी वो किस तरह से इस्तेमाल होती रही। मतलब इतने इख्तलाफात के बावजूद इधर से राब्ता खत्म, इस बंदे से राब्ता खत्म, इधर से राब्ता खत्म, लेकिन उधर से राब्ता है। और हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप राब्ता खत्म कर दो या ये या वो, हम लोगों ने कभी नहीं कहा। वो कह रही कि मैं अपने तौर पे कर रही मैंने हूँ, आखिरी वो वक्त दोस्ती तक की कोशिश वजह से। की। लेकिन उसको यही नहीं पता कि वो इस्तेमाल हो रही है। लाइक जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एक चीज़ की एक छोटी सी मतलब टॉप नोट पे मिसाल दे देता हूँ। जैसा कि एक चैनल था जो गर्दिश कर रहा था, चैनल गर्दिश कर रहा था, ठीक है जी, बड़ा जोर शोर से उसमें वो चीज़ें गर्दिश कर रही थी, ठीक है। उससे रिलेटेड मतलब बात हुई मेरी बहन से, ठीक है, कि इस तरह ये ऐसे ऐसे बात है, ये है, प्रॉपर पूरी बात बताऊंगा, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह ये बात है और वो इससे की गई। इसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ये चैनल है, हम लोगों को तब पता भी नहीं था। मतलब हमें उसके पीछे लगाने वाला कौन 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 लगाने वाला, उधर से, ठीक, गुड। मतलब हमें बताया, हम लोगों ने देखा, ऑब्वियसली हम भी इस चीज़ को मतलब एकदम से वो सीरियसली लिया। फिर मैंने जाके उसको मतलब पर्सनली परसू किया उस चीज़ को, और परसू करने के बाद फिर मैंने इसको बताया। अच्छा, मैंने शाकश को सारी डिटेल बताई। अब ये वाली बात जो है ना, यहीं से कल शुरू करेंगे और आप लोग हैरान होंगे वाकई कि क्या हुआ? कि इतना लुमड़ीपन, ये बात आपको कल यहीं से इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे। और कल जो आएगी ना, वो आएगी कहानी शाकश की, वहां से शुरू होगी स्टोरी, ठीक है। तो जनाब, मेरे ख्याल से ब्लॉग काफी लंबा है, ब्लॉग को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, प्यार भरे कमेंट्स करने हैं और लाइक करना है। और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।